السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتہ فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 25 اگست 2022 بروز جمعرات ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہاں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں مرکزی عیدگاہ سلا والی ضلع سرگودا کے شاہینوں سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام میں وہ بنیادی عقیدہ ہے جیسے ہمارے جسم کی حیثیت زندگی میں دل کی ہے۔ انسان کے اعضاء میں کوئی عضو کٹ جائے تو شاید زندگی سلامت رہ پائے، لیکن دل کا کوئی ٹکڑا بھی کٹ جائے تو زندگی میں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ویسے ہی کسی اور عقیدے میں کوئی تعویل باطل، کوئی ادھر ادھر کے معاملات میں ہو سکتا ہے اسلامی دائرے کے اندر بندہ برقرار رہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا کلن تو بڑی بات، بعضاً انکار بھی بندے کو کفر کے دائرے میں پہنچا دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج اس پنڈال میں بہت بڑا مجمع نوجوانوں کا ہے۔ میں آپ سے گفتگو کم اور آپ کی غیرت پہ دستک دینا زیادہ چاہ رہا ہوں۔ نوجوان خون ہے آپ، اور نوجوان کو ہر جگہ پنگے لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں آج میڈیا وار ہے، دجالی فتنوں کی آمد ہے، تو ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کفر بھی موجود ہے۔ قادیانی اور مرزائی آپ کو اس طرح کی پگڑی میں، ایسے جبے اور اسلامی لباس میں سوشل میڈیا پر موجود نظر آئیں گے، لیکن ہمارے نوجوان کی تیاری نہیں ہے، ہمارے نوجوان کو اس پر اسٹڈی نہیں ہے، ہمارا نوجوان اپنے اکابر کے ساتھ بیٹھ کے ختم نبوت پر نالج حاصل کر نہیں چکا ہوتا، اس وجہ سے وہاں اسے گفتگو کرنا پڑے بھی تو وہ پتلی گلی پکڑ کے دائیں طرف نکل جائے گا، بائیں طرف نکل جائے گا۔ دیکھیں، آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کی وفاداری یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ پہرا دینے کا وقت آئے اور میں پتلی گلی پکڑ کے چلا جاؤں۔ نہیں، مجھے اس وقت پہرا دینا ہے اگرچہ مجھے اپنی زندگی کا سودا لگانا پڑے۔ موت تو آ جائے گی، بستر مرگ پر بھی، ہسپتال میں ہسپٹلائز ہو کر، وہاں پر بیڈ پر سو کر ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ کے میں سرجیکل وارڈ میں بھی جان دے سکتا ہوں، لیکن اگر میری جان نکلے اور رسالت مآب کے تحفظ میں نکلے، یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ نوجوانوں، میں تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دے
कहूंगा, खत्म नबुव्वत पर मालूमात लीजिए, अपने उलमा के पास बैठिए, 24 घंटे आपके पास है, आप 8 घंटे सो लीजिए, लेकिन 16 घंटे में अगर आप कारोबार करते हैं तो 2 घंटे वहां से निकाल लें और अकाबरीन के पास आइए, उलमा के पास बैठिए, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का कोर्स कीजिए, इनसे पूछिए आपका दर्द सर क्या है, आप इस मैदान अमल में क्यों है। यकीन मानिए मुसलमानों, मैं मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में घूमता हूं, मुझे कभी मुल्क पाकिस्तान से बाहर सफर का भी इत्तेफाक होता है। मैं गुज़श्ता से पिछला महीना यूरोप के दौरे से वापस आया हूं। मैं आपको एक बात कहने लगा हूं, एक शख्स का सवाल व्हाट्सएप पर मौजूद है, वो कहता है मुल्क पाकिस्तान में हैरान हूं, आप कादियानियों के खिलाफ खत्म नबुव्वत के हक में जलसे जुलूस करते हैं, वजह क्या है? आईन बन चुका है, कानून बन चुका है, उसके बाद तो छोड़ देना चाहिए। अब जलसे की जरूरत, बयान की जरूरत, कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत, इज्तिमा की जरूरत, लोगों को इकट्ठा करके इस पर गुफ्तगू की जरूरत क्या है? अभी यहां स्टेज पर आने से पहले हजरत की खानकाह में सहाफी हमसे ही पूछ रहे थे, जब कादियानी काफिर अक़लियत करार आ चुका है, फिर आप इस बात को लेकर आगे क्यों चलते हैं? मैंने कहा सुने, घर बनाना बड़ी बात नहीं है, घर बना के उस पर पहरा देना बड़ी बात है। घर बनाना बड़ी बात नहीं है, घर बना के उसको संभालना ये बड़ी बात है। मैं मानता हूं अकीदा खत्म नबुव्वत पर 50 साल जंग लड़ी गई। मुल्क पाकिस्तान में रब्बे करीम ने हमें आईन और कानून की शक्ल में खत्म नबुव्वत का कानून देकर एहसान फरमाया, लेकिन आज भी कुफ्फार की रेशा दवानियां शुरू है, आज भी गैरों के एतराज़ात शुरू है। उन्हें ये कानून एक आंख नहीं बाता। कभी मुल्क पाकिस्तान के गुलाश्तों को इस्तेमाल किया जाता है, कभी बैरून मुल्क अपने आलाकारों को भेजकर यहाँ पर अकीदा खत्म नबुव्वत पे उसके बने हुए कानून में रखना डाला जाता है। मेरे दोस्तों, मैं बात मानता हूँ, कानून बन चुका है, आईन बन चुका है, हमें इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन इस कानून पर पहरा देना, इस कानून की चौकीदारी करना, इस कानून की पहरादारी करना, ये रसूलुल्लाह से वफादारी का नाम। हमारी कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ इसलिए नहीं है, हमें कानून चाहिए, हम कानून की पहरादारी चाहते हैं। हाँ, मैं बात समझता हूं, मुल्क पाकिस्तान में बहुत कुर्बानियां ली है, मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी कुर्बानियों के बाद यह खत्म नबुव्वत का कानून बना है। मेरे दोस्तों, आप और हम में जहां ईमानी शऊर है, आप और हम में जहां तालीमी शऊर है, आप और हम में जहां तिजारती शऊर है, आप और हम में जहां खानकाही शऊर है, आप और हम में जहां समाजी शऊर है, वहां पर मुसलमानों, आपको और मुझे हुकूमती लेवल पर, आपको और मुझे सियासी लेवल पर, आपको और मुझे गवर्नमेंट के लेवल पर भी पहरादारी करनी होगी, चौकीदारी करनी होगी। कई गैर कालाकार मुसलमान की शक्ल में, गैर कालाकार मेरे मुस्लिम भाई की शक्ल में, मेरे वोट के जरिए, मेरी स्पोर्ट के जरिए मुसलमान तंजीम के नाम पर, दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे उस असेंबली में न पहुंच जाए जहां से खत्म नबुव्वत के कानून को खतरा पड़ जाए। आज हम सियासी शऊर तो रखते हैं, तालीमी शऊर रखते हैं, समाजी शऊर रखते हैं, लेकिन हमारा हुकूमती लेवल पे शऊर जीरो हो जाता है। मैं नहीं कहता आप फला सियासी जमात ज्वाइन करें, फला से ताल्लुक तोड़ें, मैं यूं नहीं कहता। मैं कहता हूं तुम जिस सियासी जमात पे हो, एक बात अपनी क़यादत से तय कर लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लो कलम तेरे।
रखना, हमारी जमातों में वो सियासी जमातें हो, समाजी जमातें हो, सोशल सोसाइटी हो, सिविल सोसाइटी हो, या कोई और मामला हो, कुफ्फार ने बंदे यहां से खरीदने हैं। इस पर इस वक्त मेहनत इतनी हो चुकी है, सफेद अंग्रेज आकर मुल्क पाकिस्तान में आईन और कानून को खत्म करने की बात नहीं करेगा। उसने हमारा बरज़ख़ीर के फर्द को खरीदना है, उसने मेरे पाकिस्तान के नौजवान की क़यादत को खरीदना है, और उसने उनसे वादे करने हैं, मामलात तय करने हैं। याद रखें, मैं सियासी कारकुन जमात का बाप में हूं, रसूलुल्लाह का वफादार पहले हो। आप अपनी क़यादत को देखिए, आप अपनी जमाती नस्बुलैन को देखिए, आप पॉलिसीज को देखिए, हुकूमती लेवल के मामलात पर जान कर जिंदगी गुजारिए। सुनो, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की एक बात को मफहूम पेश कर रहा हूं। फरमाया, जब शेर जंगल में सोता है तो एक आंख खोल कर सोता है। क्या मतलब? वो यूं करके सोता है, एक आंख बंद एक आंख खुली हुई है? नहीं, समझाना कुछ चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, एक आंख खोल के सोने का माना कि अगर तुम आराम भी करो, एतबार किसी पर हो, तब बंदे को नींद आती है। यानी किसी पर एतबार हो, बिलीव 100% उस पर कर लो, लेकिन याद रखना अपने ईमान की चौकीदारी जरूर कर लो। हम में बंदे खरीदे जाएंगे, हम ही से निकलेंगे। और सुनो, ये सियासी, समाजी, मजहबी, रूहानी, तालीमी, ईमानी इत्तेहाद से खत्म नबुव्वत का कानून बना। ये जो अकीदा खत्म नबुव्वत का कानून बना था, 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसे जेर बहस मसला नहीं आया था। वो जेर बहस मसला क्यों आया? और सुनो, मैं एक जुमला कहता हूं। कौमी असेंबली तो 1948 में मारज़ वजूद में आ चुकी थी, करारदाद मकासद मुल्क पाकिस्तान की बन चुकी थी। मैं सवाल करने लगा हूं, कौमी असेंबली में उस वक्त कादियानियत का मसला ज़ेर बहस क्यों नहीं आया? मिर्जा तो 1909 में मर गया था, और 1934-35 में, फरवरी 1934 में जज मोहम्मद अकबर ने भावलपुर की अदालत में मिर्जाइयत के कुफर का जनाजा अपने फैसले की सूरत में निकाल दिया। मसला ज़ेर बहस असेंबली में क्यों नहीं आया? वजह, उसके बाद बड़े बड़े दस्तूर साज असेंबली वजूद में आई है, उबूरी आइन बना है, वहां पर यह मसला बारज़ वजूद में नहीं आया। बाकी मामलात चले जी नहीं। 1953 में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ने 10 लाख मुसलमानों को घर से बेघर होना बर्दाश्त किया, 1 लाख मुसलमान का जख्मी होना बर्दाश्त किया, 10,000 मुसलमानों की शहादतें कबूल की, लेकिन असेंबली में ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने ज़ेर बहस ये मसला नहीं लाया। वजह, 10,000 बंदा मुल्क में ज़बा होना कोई मजाक की बात नहीं है। वजह क्यों नहीं आया? 1974 में आया। वजह सुने, उसकी 2-3-4 वजूहात है। मुख्तलिफ इलाकों के गैरतमंद लोगों ने उलमाए कराम को अपना सियासी नुमाइंदा मुंतखब करके असेंबली भेजा। हक बातों तो कहनी चाहिए और फिर हक बताना चाहिए। उसमें मेरा हल्का डेरा इस्माइल खान और टांक का भी शामिल है। जिन गयूरों ने कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू को मुंतखब करके असेंबली भेजा है, वहां पर हजारा का हल्का मर्दे हुर्रियत फाजिल दारुल देवबंद मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को मुंतखब करके भेजने वाले हैं। इन 2 उलमा ने सियासी सतह पे
समाजी सतह पे, दीनी सतह पे वो मेहनत की कि उस वक्त के बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तमाम मसालिक इनकी पुष्ट पर खड़े हो गए और उन्होंने वहां पर कौमी असम्बली में मिर्जा कादियानी की जुर्रियत को ललकारा और बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द माय कंट्री, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में बाहर तहरीक चल रही है, आलमी मजलिस से खत्म नबुव्वत के नाम से, मुत्तहदा मजलिस अमल के नाम से, मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूर रहमतुल्लाह की क़यादत में मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन गर्म हो चुकी है। बात तो मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तालिब इल्मों के जख्मी होने की थी, लेकिन इस तहरीक ने पूरे मुल्क को अपनी लिपेट में लिया और फिर बाहर इन उलमा की मेहनतों ने और अंदर सियासी उलमा की मेहनतों ने, अंदर से मुराद कौमी असम्बली के अंदर, इस मेहनत ने हुकूमत वक्त को इस चौराहे से एक ही राह पे लाकर खड़ा कर दिया कि मसला ज़ेर बहस आए। अब सवाल उठा, कादियानियों को असम्बली बुलाए, वो तो असम्बली के मेंबर नहीं है, वो असम्बली के मेंबर नहीं है, इन्हें कैसे बुलाए? आइन में हल मौजूद है। हल क्या है कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जारी करे तो गैर मेंबर भी असम्बली में आ सकता है। ऑर्डर जारी किया गया, असम्बली को खुसूसी कमेटी की हैसियत दी गई और मिर्जा नासिर ये आया। मिर्जा नासिर मिर्जा कादियानी का पोता, मिर्जा बशीरुद्दीन मरदूद का बेटा कौमी असम्बली में जब आया, सुनो सुनो, मैंने कहा हम में लोग बाहर वाले गुमाश्ते खरीदते कैसे हैं? हजरत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु उमर कदो फरमाते हैं कि जब मिर्जा आया ना कौमी असम्बली में, माथे पर कलमा तैयबा की पट्टी बांध के आया, यहां पर हमायल शरीफ कुरान करीम लटका के आया, जुब्बे में आया, पगड़ी में आया, सफेद कुर्ते में आया। जब अल्लाह का नाम आता हाथ बांध के कहता जल्ला जलालुहु, जब रसूलुल्लाह का नाम आता तो सर झुका के कहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं यहां पर एक बात पे बहुत परेशान हो गया कि हम मौलवियों में किसी की टोपी और किसी की पगड़ी, हम में किसी का सफेद लिबास और किसी का किसी और रंग का। अवाम नहीं बैठी यहां, वो नुमाइंदे हैं जो अक्सर दीन से दूर है। मुसलमान तो है लेकिन कुल्ले तौर पर दीन से वाकिफ और रिलेटेड नहीं है। अगर इनके दिल में यह बात आए कि ये तो जाहिरन तो बहुत अच्छे मुसलमान नजर आ रहे हैं, अल्लाह क्या करेंगे? कहते हैं हमने हाथ उठाए, मौला हम तेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए बैठे हैं, अल्लाह हम तेरे नबी की रिसालत पर पहरादार बन के बैठे हैं, अल्लाह लाज रखना। कहते अल्लाह ने मदद की। मुसलमानों, सिला वाली के गयूरों, 13 दिन असम्बली में बहस हुई है और जब 13 दिन बहस हुई, मैं उसकी समरी पेश कर रहा हूं, खुलासा। उस बहस में जब इन उलमाए कराम ने उससे कहा मिर्जे की नबुव्वत मानते हो तो कोई कुरान हदीस की दलील, वो दलील में वो आयत लाया जो आयत खत्म नबुव्वत है, सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40, व खातमन नबीयीन का लफ्ज पढ़ा, मा कान मोहम्मद उनकी आयत पेश की और कहा व खातमन नबीयीन, हुज़ूर पाक खातमुन नबीयीन है और खातम का माना होता है मोहर, जैसे खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, तो अभी हुज़ूर पाक नबियों की मोहर है, उन्होंने मोहर लगाई और मिर्जा कादियानी नबी बन के आए। सुने, हजरत मुफ्ती महमूद की कब्र पर अब करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमा। हजरत ने एक ही बात की, ऐ अरबाब इख्तियार और इक्तदार, न कुरान इस पे उतरा है न महमूद पे उतरा है, कुरान अल्लाह के नबी पे उतरा है। सुना साहबा ने, चलो पैगंबर के साहबा के दरबार में पूछते हैं इनसे, ए जमात मुस्तफा तुम्हारी तरबियत रसूल खुदा ने की है,
جب یہ آیت اتری حضور پاک نے اس کا معنی مہر کیا ہے یا آخری کیا ہے؟ اگر پیغمبر فرما دیں، پیغمبر کے صحابہ حضور کا فرمان بتا دیں مہر ہے تو یہ سچا، اور وہ فرما دیں آخری ہے تو ہم سچے. یہ بات کرنی تھی کہ مرزا ناصر کے منہ پر پہلے 11:45 پھر 12 پھر 12:15 پھر 12:30 بجے. اور یہ وہ چیز ہے جو خدا کی قسم اہل باطل کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے کہ آیت سے استدلال کرنے والوں، یہ آیات تم پہ نہیں اتری، رسول اللہ پہ اتری ہے. حضور کی جماعت سے پوچھ لو ان آیات کا مطلب کیا ہے، فائنل ہو جائے گی بات. حضرت مفتی صاحب نے مسند البزار کھولی اور سامنے رکھ دی، آیت حضور پاک پہ اتری، خاتم النبیین. حضور پاک نے اس کی تشریح فرمائی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. مرزا کی ذریت کو وہاں سے جو ٹھڈے مار کر بھگایا گیا تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. میرے دوستو، جب یہ قانون بن رہا تھا اور قانون کی عبارت طے ہوئی، متن سبجیکٹ طے ہوا، تو وہاں پر یہ لفظ آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین. تو اس وقت کے وزیر قانون، اس وقت کے فیڈرل لا منسٹر آف دا مائی گورنمنٹ، وہ مفتی صاحب کو کہنے لگے کہ یہ مرزا قادیانی کا نام نہ لکھیں، صرف ان کی نسبت لکھ دیں قادیانی، یہ مرزے کا نام نہ ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اب سامنے مولوی ہے نا، تو انہوں نے دین والی لباس کی طرح پہنا کر ایک جھکوسلا پیش کیا. جھکوسلا یہ تھا کہ اس آئین کو پلیت نہ کرو مرزے قادیانی کے نام سے، اس میں مرزے کا نام نہیں ہونا چاہیے. اور آگے بھی مفتی محمود تھا. اللہ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا زیادہ دین کے ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم علماء دین کے چوکیدار بہت ہیں. شیطان، قارون، فرعون، حامان کافر ہیں کا جیا، کا پلیت ہے کا جیا، کا نجس ہے کا جیا. کا قرآن کریم میں ان کے نام موجود ہے، ان کے نام آنے سے قرآن پلیت نہیں ہوتا، مرزے کا نام لکھا آئین پلیت نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا مفتی محمود. اس وقت پہ یہ قانون بنا اور آج یہ قانون موجود ہے. تو میرے دوستو، میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں نے کہا 1947 کے بعد اسمبلیاں بنی، دستور بنا، عبوری آئین بنا، حکومتیں آئی، پارلیمنٹ موجود، سینٹ موجود، قانون سازی موجود، پر مرزائیوں کا مسئلہ زیر باز تب آیا ہے جب علماء کرام پر اعتماد کر کے غیور قوم پاکستان نے انہیں اسمبلی بھیجا ہے. پھر انہوں نے قانون بنوایا، آئین بنوایا، آئین میں حق دلایا، رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، تم جس سیاسی جماعت سے ریلیٹڈ ہو، تمہیں تمہاری سوچ مبارک، سیاسی جماعت مبارک، پالیٹکس مبارک. میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا تم اپنی جماعتیں بات میں رکھتے ہو، سماجیت بات میں رکھتے ہو، ذاتیات بات میں رکھتے ہو، حضور سے وفاداری پہلے رکھتے ہو. یہ آئین تو جمعیت علماء اسلام میں مولانا مفتی محمود کے کردار سے بنا، باقی مسالک کی تائید سے بنا، لیکن پہراداری ہم سب نے کرنی ہے. یاد رکھنا، وہ ہم میں اٹھے، وہ کسی اور میں اٹھے، میرے پڑوسی میں اٹھے، کوئی دائیں بائیں سے اٹھے، میں نے اس پہ نظر رکھنی ہے. اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں میرے دوستو، سنو، قادیانیت آج انٹرنیٹ پر رسالت باپ کی گستاخیاں کر کے آگے پھیلاتی ہے، اور اس میں ہمارے نوجوان بھی حصہ بنتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ قادیانی اگر گستاخی لکھے اور پھیلا دے، شیئر نہیں ہوتی،
وہ ایک چھوٹا سا جملہ لکھتا ہے اور لکھ کر آگے پھیلا دیتا ہے کہ مسلمانوں لعنت بھیج کر پھیلا دو، اور ہم انجانے میں لعنت 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 لکھ کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ سنو، لعنت بھیج کر گستاخی پھیلائی نہیں جاتی، لعنت بھیج کر بلاک کر کے رپورٹ کر کے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ پیکج ہمارا، موبائل ہمارے، انگلی ہماری، ہاتھ ہمارا، محنت ہماری، تگدو ہماری، آئی ڈی ہماری، اس کے باوجود بھی باتیں ان کی شیئر ہو رہی ہیں۔ ہمیں غیرت کی گولیاں کھانے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں، عقیدہ ختم نبوت پہ اسٹڈی کرو۔ نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں، 1 گھنٹہ دن میں نکالنا مشکل ہے، بولیے، بولتے نہیں ہیں۔ 1 گھنٹہ دن میں نکالنا مشکل ہے۔ آپ کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، آپ کو آپ کی تجارت مبارک، لیکن اگر آپ 1 گھنٹہ نکالیے، حضرت مولانا نور محمد ہزاروی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، حضرت مفتی شاہد مسعود دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، حضرت مولانا قاری غلام مرتضیٰ صاحب، باقی حضرات موجود ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے علماء سے اس پر 1 گھنٹہ لیجئے، ختم نبوت کے دلائل پڑھیے، اور دلائل پڑھ کے آپ جس معاشرے کے طبقے سے وابستہ ہے، آپ اسکول کے استاذ ہیں، اپنے ماتحتوں میں کام کیجئے، آپ پرنسپل اور پروفیسر ہیں، اپنے ماتحتوں میں کام کیجئے، آپ کسی دفتر میں افسر ہیں، اپنے ماتحتوں کو بتائیے، آپ اور کچھ نہیں، محلے کے ایک سوشل ورکر ہیں، اپنے ساتھیوں کو بتائیے، آپ دکاندار ہیں، اپنی قریبیوں کو بتائیے، آپ والد ہیں، اولاد کو بتائیے، آپ بھائی ہیں، اپنی بہنوں کو بتائیے، آپ شوہر ہیں، اپنی بیوی کو بتائیے، آپ بیٹے ہیں، اپنی ماں باپ کو بتائیے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے بندے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے میری بات کی تائید کرو۔ کرو گے؟ ختم نبوت کے لیے وقت نکالو گے؟ کورسز کرو گے؟ ان علماء کے پاس آ کر دلائل یاد کرو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرا مکمل دیا ہوا وقت پورا ہو رہا ہے، میں اسی پر اجازت چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا